request to present the question. In this question, we are saying इंटरप्रेटिंग संस्कृत त्याचे जीवनदान सगळ्या आपल्या आयुष्यामध्ये जीवनदान करणे हे श्रेष्ठ धर्म आहे असे सांगितले आहे. आणि असे देखील म्हटले जाते की जीवनस्य सौंदर्य आणि दानस्य पुण्य. म्हणजे जीवनदान करणे हे जीवनाचे सौंदर्य म्हणजेच दान करणे त्याचे असे. There is the numerical data. There are about 1,03,223 people in the national transplantation waiting list, and every 8 minutes new person is added into the transplantation waiting list. After 17 people die each day waiting for an organ transplant. The organ figure in this poster signifies a very important role in the process of organ transplantation. It signifies that organs can be reused. The reuse of the organ is not only ethically permissible, but it is also ethically desirable. Now I request Anjali to bring up Good morning, respected teachers and all are my good friends. आमची जी ग्रुपची आयडिया आहे ती जीवनदानम सदाधर्म ही आयडिया होती. जीवनदानम सदाधर्म म्हणजे आपण त्याला जर जीवनदान देतोय म्हणजे समजा आपल्याला काही हानी न पोहोचता दुसऱ्याला जर एखाद्याचा जीव वाचतोय तर ते सगळ्यात मोठं दान आपण मानलं जाऊ शकतं. कारण समजा एखादा माणूस जर म्हणतोय तर त्याच्यासाठी पूर्ण जग संपतंय. म्हणजे हे एखाद्या व्यक्ती जर मेला तो तर त्याच्यासाठी हे जग काहीच नाही. मग त्याच्यासाठी आपण त्याचं जग आपण पूर्ण त्याला परत देऊ शकतो. ही आमची आयडिया आहे. त्या आयडियानुसार आम्ही ऑर्गन डोनेशन आणि त्याची पोस्टर आणि पीपीटी तयार केली. पुढचं डेफिनेशन आणि The definition, the practical procedure of transplanting vital organ is to recipient who own the organ and repeat or how is it to function as a result of this is importance of organ donation. Donation is the giving of an organ and tissue to help someone that needs and a transplant. A transplant can save or transform the life of a person. One organ donor can save up to 7 lives and help in more through eye and tissue donation. There are 4 types of organ donation: living donation, deceased donation, tissue donation and pediatric donation. बाकीच्यांच्या विचार प्रत्येकानुसार आता याच्या वेगवेगळे टाईप आहेत. जिथून आता इन्फॉर्मेशन कलेक्ट केली मी जे वेबसाईट बघितली त्यावर याचे 4 होते. बाकी मला 7 पण भेटले त्याच्या टाईप ऑफ डोनेशन्स. बट मग हे मला बरोबर वाटले. समजा म्हणजे एक्सप्लेनेशन होतो. लिव्हिंग डोनेशन म्हणजे एखादा डोनर लिव्हिंग तो जगतोय आणि त्याच्यामध्ये त्याच्या कोण ओळखीचा आहे समजा आता किंवा मग त्याला असं कळालं का कोणीतरी कोणाला तरी पाहिजे तर मग तो तेव्हा देऊ शकतो. म्हणजे त्याला म्हणजे तो स्वतः मेल्यानंतर देण्याऐवजी तो जिवंतपणे एखाद्याला देऊ शकतो. म्हणजे लिव्हिंग ऑर्गन डोनेशन ऑफर्स अनदर चॉईस फॉर द सम transplant candidate reducing their time on the waiting list and leading to better long term outcomes for the recipient. Disease donation म्हणजे आपल्या डेथ नंतर देणं म्हणजे disease donation. Disease donation is the process of giving organs, cornea or tissues at the time of donor's death for the purpose of transplantation. Disease donation can only occur after death has been declared by medical professionals who are not part of the donation, the transplant process. And the tissue donation ही 24 आवर्समध्ये सुरू व्हायला आपली डेथ नंतर. त्यामध्ये आपण म्हणजे एखादा जर आता समजा व्यक्ती आहे तो जळाला आहे, बर्न केसेसमध्ये समजा त्याला आपण टिश्यू देऊ शकतो. म्हणजे त्याची हिलिंग करू शकतो आपण त्याच्या बॉडीला याद्वारे. म्हणजे ऑर्गन जसे आपण ऑर्गन डोनेटेड टिश्यूज कॅन बी प्रोसेस अँड स्टोअर फॉर अन एक्सटेंडेड पिरियड ऑफ टाइम. म्हणजे आपण ऑर्गनला जास्त काळ आपण प्रिझर्व करून ठेवू शकत नाही पण आपण टिश्यूला ठेवू शकतो. पेडियाट्रिक डोनेशन म्हणजे लहान बाळांमध्ये केलं जातं डोनेशन त्याला पेडियाट्रिक डोनेशन. पेडियाट्रिक डोनेशन स्लाइटली डिफरंट फ्रॉम अदर ऑर्गन डोनेशन and organ size is critical to successful transplant. Children often respond better to child seed organ. How many organs can be donated? Vital organs like heart, liver, kidney, intestine, lungs and pancreas can be donated and the tissue donate in case of only brain death. However, other tissues
like cornea, blood, valves, skin, bones, etc. can be donated only in case of natural death. केमिकल्स यूज केले काही केमिकल्स आपल्या ऑर्गन प्रिझर्वेशनसाठी यूज करू शकतो. त्यामध्ये युनिव्हर्सिटी ऑफ एस्टोनिया हे सोल्युशन वाईडली यूज केलं जातं कारण त्यामध्ये इलेक्ट्रोलाइट्स आणि प्रोटीनचं जे बॅलन्स त्याचं हेल्थ जो असायला पाहिजे ते मेडिकल प्रोफेशनल एका माणसाची हेल्थ बघून त्याचं प्रोसिजर असते ते सांगतात. म्हणजे मेडिकली तो हे आहे का नाही हेल्थ फिट आहे. स्कीम्स आहेत गव्हर्नमेंटद्वारा महात्मा ज्योतिराव फुले आरोग्य योजना, चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, करोड ट्रस्ट, NGO नॉन गव्हर्नमेंटल ट्रस्ट आहे, सिद्धिविनायक ट्रस्ट आणि टाटा ट्रस्ट हे काही महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना याच्यामध्ये कशी काम करते? मग काय आपल्या हॉस्पिटलला पण नाही ही योजना. आपण कधी जातच नाही ना हॉस्पिटलला, माहितीच नाही आपल्याला. ह्याचा वेगळा स्टेशन आहे गेल्या गेल्या रिसेप्शन काउंटरच्या शेजारी, तिथं जाऊन माहिती घ्या या योजनेची. benefits of organ donation. If you become a new donor, you could save the life of someone you know, save them from waiting indefinitely waiting while getting sicker, give them a healthier organ than they might get otherwise. Let someone else on the waiting list get the next organ the same to you. म्हणजे काही लाईफ स्टोरी जोडल्या त्यामध्ये नायशा जे अमेरिकन रहिवासी आहे तिला किडनीची खूप गरज किडनीची त्यामध्ये डिफेक्ट होती. तर मग तिची काही लाईफ स्टोरी आहे का तिला कसं वाटलं ते घेऊन आणि ती एबल नव्हती करू शकत. म्हणजे तिला असं भरोसा नव्हतं वाटत का तर तिचं पुढं पण काही आयुष्य आहे म्हणजे आणि ती तिच्या फॅमिलीमध्ये तीच करते होती म्हणजे तिला फॅमिली सांभाळायची होती. म्हणून तिला चिंता होती का आपण आपल्यानंतर फॅमिली कसं जगेल. तर मग अमेरिकन ट्रस्ट होती तिथे ऑर्गन डोनर ट्रान्सप्लांट फाउंडेशन त्यांनी तिला मदत केली. म्हणून तिने तिचा हा एक्सपिरियन्स शेअर केला. आणि जे ऑर्गन डोनर त्यांनी दिले आणि त्यांनी एका मुलीला हे ऑर्गन करावं त्यांनी त्यांचं लिव्हर दिलेले आणि त्यांना हा एक्सपिरियन्स आला की माझं त्या मुलीचं काहीतरी आपण असेल वी आर फॅमिली ना. तर त्यांना आनंद झाला हे दिल्यानंतर. हे काही मिथ्स अँड फॅक्ट्स आहेत ऑर्गन डोनेशन म्हणजे इफ यू ॲग्री टू डोनेट युअर ऑर्गन्स युअर फॅमिली विल बी चार्ज फॉर द कॉस्ट ऑफ रिट्रीवल and reality there is no cost to donor's family for organ and tissue donation. Funeral cost remains the responsibility of the family. And I am an organ donor, I am recipient and time of donor. म्हणजे मी एखाद्याकडून घेतलं तर मी देऊ शकत नाही असं नाही आहे. म्हणजे आपलं जर स्पेसिफिक एक ऑर्गन जर खराब झालं असेल तर आपण दुसरा देऊ शकतो. म्हणजे किडनी जर झाली तर आपण लिव्हर देऊ शकतो एखाद्याला. तर काय प्रॉब्लेम नाही. So therefore, it is the posture of organ transplantation. As we have seen, the organ donation, organ transplantation is a big issue that many people are facing worldwide. As we have seen that one donor can save up to 8 lives and enhance and work 75 lives. It is profoundly beneficial. As for recipient, it could be the difference between life and death, and significantly can improve the quality of his life. For a donor and his family, it could be the source of solace, knowing that they have given the ultimate gift of life. So I urge you all to go and register yourselves on organ donating platforms and tell your friends and family about the importance of organ donation. And let's share our lives with others and make others' lives even more better and brighter. Thank you.